नमस्कार जय माँ समलेई समस्त को मो यूट्यूब चैनल को स्वागत। आशा करछि आपण माने समस्त बहुत भलरे थिबे। वीडियोटी स्टार्ट करबा पूर्व कहूँ जे वीडियोटी जदि भल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित वीडियो को लाइक कमेंट एवं निज सांग मानक पाखक शेयर कर देबे। तो पूर्व क्लास रे आमे देखिथिले काव्यर विभाजन गुड़िक सबू खंडकाव्य व गीतिकाव्यर क्रम विकास एवं आम देखा से ही सिलेबस रे थिबा। तो खंडकाव्य व गीतिकाव्य थिबा महाकवि कालिदास जे प्रथम अछंती तांका विषय आम किछि पढ़िबा। वीणापाणी बरपुत्र महाकवि कालिदास विधिबद्ध भाव में गीति कवितार मूर्छना अंकन करी निजर 2 गोटी लघु काव्य बा गीतिकाव्य रचना करी गीतिकाव्यर धारा को आगक बढ़ाई। तांका परे अनेक कवि कालिदास पद को अनुसरण करिछंती। एही महाकवि कालिदास 2टी खंडकाव्य अछि जथा मेघदूतम और द्वितीयतम होछि ऋतुम संहारम। तो एबे हमें पढ़िबा मेघदूतम। प्रकृति प्रेमी महाकवि कालिदास रसस्निग्ध सृष्टि बा काव्य कविता हेउछि मेघदूतम। यह द्रुत काव्य व संदेश काव्य बोली कहा जाए। संस्कृत वाङ्मय समस्त काव्य मानक मध्य महाकवि कालिदास विरचित मेघदूत खंडकाव्य निजर सुंदर शब्द विन्यास आकर्षणीय अर्थ संयोजना भुवन विदित अटे। मेघदूतम खंडकाव्य को महाकवि कालिदास मंदाक्रांत छंदरे लिखिछंती। उक्त काव्य मेघ को द्रुत भाव में पठाई जाइथिबारु एही गीति काव्यर नाम होछि मेघदूतम बोली कहा जाइछि। मेघदूतम 2 भाग में विभक्त यथा पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ 63टी श्लोक थिबा बेले उत्तर मेघ 52टी श्लोक रही अछि। तो मेघदूतम समुदाय श्लोक संख्या 115 सेति मध्य पूर्व मेघ 63 और उत्तर मेघ 52टी श्लोक रही अछि। विशिष्ट व्याख्याकार मल्लिनाथ मतरे मेघदूतर 108टी श्लोक रही अछि। तो पूर्व मेघ प्रकृतिर बाह्य चित्र सब चित्रण करा जायतिबा बेले उत्तर मेघरे कैलाश पर्वर जो सब अंतः स्वरूप निपुण भाव विचित्र होइछि बा चित्रित होइछि से सब विचित्र घटना सब एहे उत्तर मेघरे ही वर्णन होइछि। मेघदूत गीतिकाव्यर नायक यक्ष जार नाम होछि हेममाली एवं नायिका होछि जक्षिणी जार नाम होछि विशालाक्षी। तो महाकवि कालिदास मेघदूतम रे विप्रलंब श्रृंगार रस प्रयोग करछंती। मेघदूतम प्रथम श्लोक यथा पूर्व मेघर श्लोक हेउछि कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापेन स्तंगमित महिमा हर्षभोग्येन भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्यदकेषु स्निग्धछाया तरुषु पसन्ति रामगिर्जा श्रमेषु। तो यही 4टी पाद प्रत्येक पादर अक्षर संख्या 17 एवं ज्योतिपाद हेउछि 4, 6 एवं 7 एवं उत्तर मेघर प्रथम श्लोक हेउछि विद्युद्वन्तं ललितवनिता चन्द्रचापं सचित्राः संगीताय प्रहृतुमरजा स्निग्धगम्भीरघोषम् अन्तस्तोयं मणिमय भुवं स्तुङ्गमभ्रं व्याघ्राः प्रासादास्तां तुलयितुमूलं यत्र तैस्त्रे विसर्षैः। यार अर्थ होछि यक्ष कहउछंती हे मेघ तुमे जो अलकापुरी को जीव सेठारे रमणीय स्त्री माने चित्रशाला रे नृत्य गीत पाई बजाउथबा मृदंग मणि खचित भूमि गगन चुंबित देवालय इंद्रधन द्वारा युक्त बिजुली आदि कर्णप्रिय गंभीर गर्जन उच्च तुम सहित तुलना करने से समर्थ हेबे। तो महाकवि कालिदास द्वारा मेघर मधुर गति सहित मंदाक्रांत छंदर मादकता मेघदूत काव्य को यथार्थ स्थान में अवस्थापन करा जायछि। तो प्रकृतिर उभय बाह्य और अंतस्वरूपर वर्णना उपमा अलंकार संयोजना एवं परिवेश सौंदर्य उपस्थापना माध्यम महाकवि कालिदास मेघदूतम काव्य निजर दक्षता प्रतिपादन करिसंते। मेघ रामगिरी पर्वत अलकापुरी नगरी को जीवा समय तार मार्ग पर्वत नदी आदि तथा प्रदेश गुड़िकर वर्णना महाकवि कालिदास करिसंते। तो
ଯେଉଁ ସବୁ ଅଲକାପୁରୀକୁ ଯିବା ବୋଲି ମେଘ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଯିବ ତାର ନାମ ହେଉଛି ମାଳ ପ୍ରଦେଶ, ଦଶାର୍ଣ୍ଣ, ବିଦିଶା ନଗରୀ, ଅବନ୍ତୀ ନଗରୀ, ଉଜ୍ଜୟିନୀ ନଗରୀ, ଦଶପୁର, ବ୍ରହ୍ମବର୍ତ୍ତ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ କନଖଲ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ନଦୀକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ ସେ ନଦୀର ନାମ ହେଉଛି ରେବା ନଦୀ ବା ନର୍ମଦା ନଦୀ, ବେତ୍ରବତୀ, ନିର୍ବିନ୍ଧ୍ୟା, ସିନ୍ଧୁ, ଶିପ୍ରା, ଗମ୍ଭୀରା, ଗନ୍ଧାବତୀ, ଚର୍ମଣତୀ, ସରସ୍ୱତୀ ଓ ଗଙ୍ଗା। ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ପର୍ବତ ମେଘ ମାର୍ଗରେ ମହାକବି କାଳିଦାସ 8ଟି ପର୍ବତର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯଥା ରାମଗିରି ପର୍ବତ, ଆମରକୋଟ ପର୍ବତ, ବିନ୍ଧ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପର୍ବତ, ନିଚେଇ ପର୍ବତ, ଦେବଗିରି ପର୍ବତ, ହିମାଳୟ ପର୍ବତ, ପ୍ରଞ୍ଚ ପର୍ବତ ଏବଂ କୈଳାସ ପର୍ବତ। ମେଘଦୂତମର ଯଥେଷ୍ଟ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦେଖି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ ଅନେକ କବିମାନେ ଅନେକ ଦୂତ କାବ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିରୁ କେତେକ ଦୂତ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ନେମି ଦୂତ, ଶିଳ ଦୂତ, ଜୈନ ମେଘଦୂତ, ପବନ ଦୂତ, ଚନ୍ଦ୍ର ଦୂତ, ଚେତୋଦୂତ, ସିଦ୍ଧ ଦୂତ, ହନୁମାନ ଦୂତ ଆଦି ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ତ ମେଘଦୂତର ରମଣୀୟତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ, ଯଥା ମେଘେ ମାଘେ ଗତମ ବୟଃ। କାଳିଦାସଙ୍କ ଲେଖକାବ୍ୟ ବା ଗୀତିକାବ୍ୟ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଋତୁସଂହାର। ତ ଏହି ଋତୁସଂହାରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଋତୁମାନଙ୍କର ସମୂହ ବା ଋତୁସଂହାରମ୍। ଏଥିରେ ଛଅଟି ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ, ବର୍ଷା ଋତୁ, ଶରତ ଋତୁ, ହେମନ୍ତ ଋତୁ, ଶୀତ ଋତୁ ଓ ବସନ୍ତ ଋତୁ। ତ ଏହି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଯେଉଁ ମାସ ଦୁଇଟି ଅଛି ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ବର୍ଷାରେ ଅଛି ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ, ଶରତରେ ଅଛି ଭାଦ୍ରବ ଆଶ୍ୱିନ, ହେମନ୍ତରେ ଅଛି ମାର୍ଗଶିର ପୌଷ, ଶୀତରେ ଅଛି ମାଘ କାର୍ତ୍ତିକ ଏବଂ ବସନ୍ତରେ ଅଛି ଫାଲ୍ଗୁନ ଓ ଚୈତ୍ର। ଉକ୍ତ କାବ୍ୟରେ ମହାକବି କାଳିଦାସଙ୍କ 6ଟି ଋତୁକୁ ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଋତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଋତୁକୁ ନାୟକ ଏବଂ କେଉଁ ଋତୁକୁ ନବବଧୂ ଭାବେ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 6ଟି ସର୍ଗ ଅଛି, ଯଥା ଏହି ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟରେ କବି ନିଜ ପ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି 6ଟି ଋତୁର 6ଟି ସର୍ଗରେ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମ ସର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ, ଯଥା ଏହିଥିରେ ଛନ୍ଦ ଅଛି ବଂଶସ୍ଥ। ତ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ହେଉଛି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ପୃହଣୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସଦାବହାଗକ୍ଷତଃ ବାରିଶଃ ଚୟ ଦିନାନ୍ତରମ୍ୟୋଭିପଶାନ୍ତ ମନ୍ମଥଃ ନିଦାଘକାଳୟ ମୁପାଗତଃ ପ୍ରିୟେ। ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 12 ଏବଂ ପାଦ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 4। ତ ଋତୁସଂହାରର ପ୍ରଥମ ସର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ ମହାକବି କାଳିଦାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିପୁଣତାର ସହିତ ପ୍ରକୃତିର ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ କିରଣ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରର କିରଣ ଆହ୍ଲାଦଦାୟକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହୋଇଥାଏ, ବାରିମାନେ ହେଉଛି ଜଳ, ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଜଳ କ୍ଷତ ହୋଇଥାଏ। ଦିନର ଅନ୍ତର ପରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳ ଆସିଥାଏ ତାହା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଥିଲା ଏହିପରି ସରି ସରି ଆସୁଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଠି କାମନା ଉତ୍କଟତା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ଗରେ କବି ଶରତ ଋତୁକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଯଥା ଶ୍ଲୋକ ଅଛି କାଣାଂ ଶୁକା ବିକଚ ପଦ୍ମ ମନୋଜ୍ଞ ବକ୍ରାଃ ସନ୍ମନାଦହଂ ସର ବର୍ଣ୍ଣଂ ପୁର ନାଦରସ୍ନା ଅପକ୍ୱଶାଳୀର ଚିରାନତ ଗାତ୍ର ଯଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତା ଶରଣ୍ୟବର ଧୂରିବ ରୂପ ରମ୍ୟା। ତ ମହାକବି କାଳିଦାସ ଶରତ ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶରତ ଋତୁ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ନିଜର ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ କ୍ଳାନ୍ତିକୁ ସଜାଇ ଉନ୍ମତ୍ତ ହଂସର ଭାବରେ ନୂପୁରର ସ୍ୱର ଆଦି ପ୍ରଭୃତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରି ଏକ ନବବଧୂ ଭଳି ଶରତ ଋତୁ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରୁଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କବି ବସନ୍ତ ଋତୁକୁ ଏକ ଯୋଦ୍ଧା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ତା ବସନ୍ତ କାଳର ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତା ମହାକବି କାଳିଦାସ। ମହାକବି କାଳିଦାସ ପ୍ରସାଦମୟୀ ଶୈଳୀରେ ଋତୁସଂହାରର ରଚନା କରି ତାକୁ ସରଳ ଏବଂ ବୋଧଗମ୍ୟ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତ ବସନ୍ତ କାଳର ଏକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କବି କହୁଛନ୍ତି, ଯଥା ଦ୍ରୁମାଃ ସ୍ୱପୁଷ୍ପା ସଲିଳଂ ସ୍ୱପଦ୍ମ
स्त्रियः सकामाः पवन सुगन्धिः सुखाः प्रदोषाः दिवश्चय रम्या सर्वं प्रिय चारुतरं वसन्ति। ବସନ୍ତ ଋତୁକୁ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ସେହି ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ସୁଗନ୍ଧିତ, ତାହାର ପବନ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ବସନ୍ତ ଋତୁର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କାମିଜନ ବସନ୍ତ ଋତୁର ଦିବସ ଗୁଡ଼ିକ ବା ପ୍ରଦେଶ ସମୟ ଏବଂ ଦିବସ ସମୟ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେହିଭଳି ବସନ୍ତ ଋତୁ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ଗୀତିକାବ୍ୟ ବା ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଥିବା ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତ କବି ଭର୍ତ୍ତୃହରି ଜଣେ କବି, ଦାର୍ଶନିକ ଏବଂ ବ୍ୟାକରଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ବ୍ୟାକରଣ ଓ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଯଥା ବାକ୍ୟମ୍ପରିୟମ୍ ଏହା ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣିକ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ। କେତେକଙ୍କ ମତରେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ଅନ୍ୟ କେତେକଙ୍କ ମତରେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଥିଲେ। ଭର୍ତ୍ତୃ ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ହେଉଛି ଭଟ୍ଟି ବା ଭଟ୍ଟି କାବ୍ୟ। ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ଏସ୍ସିଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ମତାବଲମ୍ବୀ କବି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କବିଙ୍କ କାବ୍ୟକୁ ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେ ବୈଦିକ ଧର୍ମର ଆଚାର ବିଚାର ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। କବିଙ୍କର ସମୟ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ। କାବ୍ୟକୃତି ଲଘୁକାବ୍ୟ, ଗୀତିକାବ୍ୟ ସାଂସାରିକ ଅନୁଭୂତି, ଜୀବନର ଦର୍ଶନ ଓ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେ 3 ଗୋଟି ଶତକ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଶତକ ତ୍ରୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯଥା ନୀତି ଶତକ, ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକ ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ ଶତକ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶତକ ତ୍ରୟର ବିଶେଷତ୍ୱ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶତକରେ ଜୀବନର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରର ଜଟିଳ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କବି ନିଜ କାବ୍ୟରେ ରମଣୀୟ ରୀତିରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସୁଖ ଦୁଃଖର ସମାଜ ଭିତରେ ରହି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ମନୁଷ୍ୟ ସହ ମିଶି କବି ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ତାହାକୁ ସେ ନିଜ କାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରିଛନ୍ତି। ତ ନୀତି ଶତକ। ଭର୍ତ୍ତୃହରି ନୀତି ଶତକ କାବ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର, ନୀତି ଏବଂ ମୂର୍ଖତା ବିଷୟ ରୂପରେ 100 ଗୋଟି ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ମାନବ ଜୀବନର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହୋଇପାରିଅଛି। ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକ। ଏହି କାବ୍ୟରେ ପ୍ରେମ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧିତ 100 ଗୋଟି ଶ୍ଲୋକ ରହିଅଛି। ବୈରାଗ୍ୟ ଶତକ। ସାଂସାରିକ ସୁଖର କ୍ଷଣଭଙ୍ଗ, ତ୍ୟାଗ ଓ ଶାନ୍ତିର ସନ୍ଧାନରେ ବୈରାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ 100 ଗୋଟି ଶ୍ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାବ୍ୟରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଏହି ଶତକ ତ୍ରୟକୁ ସୁଭାଷିତ ତ୍ରିଶତୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ବା ଗୀତିକାବ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବାଣଭଟ୍ଟ, ମୟୂରକବି ଏବଂ ଜୟଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ନମସ୍କାର। ଜୟ ମା ସମଲେଇ।